분수대 앞에서 마주보고 선 두 남녀. 두 사람 사이에는 묘한 긴장감이 흐릅니다. 그리고 그런 두 남녀를 창가에서 몰래 지켜보고 있는 소녀. 소녀의 눈빛에는 어떠한 불쾌감이 떠오릅니다. 남자와 여자는 어떤 관계인 걸까요? 그리고 소녀는 왜 두 사람을 가만히 지켜보고 있는 것일까요? 1935년 영국. 글을 쓰던 소녀 브라이오니는 문 앞에 서 있는 남자에게 묻습니다. Will you come and see it? I still want you to come. Not sure that would be quite. 소녀의 엄마는 브라이오니에게 라며 자랑스러워하고 브라이오니는 집에 손님으로 온 새 남매와 연극 준비를 하는데요. 쌍둥이 소녀는 리허설에 집중하지 못하고 곧장 자리를 뜹니다. 브라이오니는 허탈해하며 창밖을 바라보는데요. 분수대 앞에 서 있는 자신의 언니 세실리아와 문 앞의 남자 로비가 마주보고 서 있는 것을 발견합니다. 슬립만 입고 분수대 물에 뛰어든 언니, 그리고 그를 바라보는 로비. 브라이오니는 숨을 죽입니다. 그리고 유심히 지켜봅니다. 세실리아는 화병에 담긴 꽃을 들고 집 밖으로 나갑니다. 집 밖 계단에는 로비가 앉아 있습니다. 두 사람의 대화는 어쩐지 날이 서 있는데요. The old man telephoned last night. He says you're planning on being a doctor in 6 years of student life. 분수대 앞에 앉은 두 사람. 실랑이를 벌이다 화병 손잡이가 부러져 버렸습니다. You realise that's probably the most valuable thing we own. 세실리아는 화난 듯 로비 앞에서 옷을 훌훌 벗어버리고 슬립만 입은 채 분수대 물에 뛰어듭니다. 묘한 긴장감이 두 사람 사이에 흐르고 로비의 미안하다는 말은 다 전해지지 못합니다. 로비는 방금 전 일을 사과하기 위해 타자기를 이용해 편지를 씁니다. 어떤 말을 써도 마음에 썩 들지 않는데요. 말을 고르고 고르다 피곤했는지 라는 말을 써버립니다. 그리고는 혼자 크크 웃습니다. Dear Cecilia, the truth is, I feel rather light-headed and foolish in your presence, see, and I don't think I can blame the heat. 다시 펜을 들고 진심을 담담하게 써내려 갑니다. 그리고는 파티에 갈 준비를 말끔하게 마치고 편지를 들고 세실리아 집으로 향합니다. 편지를 직접 전하기 부끄러워서였을까요? 브라이오니를 불러 Feel a bit of a fool handing it over myself. 라며 편지를 건네는데요. 브라이오니가 뛰어가는 사이 깨닫습니다. 자신이 넣은 편지가 펜으로 쓴 편지가 아닌 은밀한 단어를 쓴 그 편지라는 것을. 브라이오니는 언니의 편지를 몰래 뜯어보고 충격받습니다. 언니에게 전하기는 전하는데요. I wanted to do a play for you. The Trials of Arabella. There's still time, madam, so we'll read it out after dinner. Bryony, did you read this letter? Yes. Wasn't there an envelope? 대답하지 않습니다. He's a sex maniac. 브라이오니는 자기 집에 머물고 있던 롤라에게 곧장 자신이 본 것을 말합니다. 그리고 복도로 나서는데요. 반짝이는 무언가가 떨어진 것이 보입니다. 문틈으로 빛이 희미하게 쏟아지는 방. 서서히 걸어가 보는데 그곳에는 세실리아와 로비가 있었습니다. 로비가 집에 도착하고 세실리아가 문을 열어줍니다. Never meant to be read. No. It's been there for weeks, and then this morning by the fountain. And I was so angry with you and with myself. I don't know how I could have been so ignorant about myself. 두 사람은 그렇게 서로의 감정을 확인하고 은밀한 시간을 가집니다. Cecilia, I love you. I love you. 그러던 중 Someone's coming. Cecilia. 브라이오니는 흐느끼며 두 사람을 바라보고 두 사람은 아무 말 없이 방을 나갑니다.
곧이어 온 가족이 식사를 하러 모였습니다. 그런데 쌍둥이 형제가 보이지 않습니다. 갑자기 사라진 쌍둥이를 찾으러 야외로 뿔뿔이 흩어지는 가족들. 늦은 밤이라 앞이 보이지 않아 랜턴을 들고 움직입니다. 브라이오니는 어두운 곳에 빛을 들이우며 천천히 공간을 뒤지는데요. 그러다 강간 장면을 목격합니다. 피해자는 롤라. Lola, who was it? It was Robbie. 브라이오니는 강간범이 로비라고 확신하고 And then he put his hands over my eyes. Well, I can. And I will. 경찰에게도 그렇게 증언합니다. Yes, I did. I saw him. I wouldn't necessarily believe everything Bryony tells you. She's rather fanciful. 경찰은 유일한 목격자인 브라이오니의 말에 의존할 수밖에 없었고 결국 로비를 체포합니다. 그리고 4년 후 감옥에서 프랑스 전쟁터로 끌려간 로비. No, I'm not. They gave me a choice. Stay in prison or join the army. 사병이 되어 세실리아를 한 번 더 만났는데요. 세실리아는 간호사가 되어 있었고 You look the same, apart from the uniform, of course. Robbie, didn't you read my letters? If all we have rests on a few moments in a library 3.5 years ago, then I'm not sure. Come back. Come back to 두 사람은 여전히 서로를 사랑하고 So you 있었습니다. can borrow it when you're next on leave. White clapboard with blue painted window frames. 사진을 건네며 힘겹게 다음을 기약합니다. 그리운 듯 사진을 바라보는 로비. 가슴 쪽의 상처가 깊어 보입니다. 몇 년 전 브라이오니와 단둘이 물가에 있을 때 브라이오니는 로비에게 If I fell in, would you save me? 라고 물었습니다. 그리고는 진짜로 물에 빠졌습니다. 깜짝 놀란 로비는 브라이오니를 구하러 물속에 뛰어들었고 브라이오니는 자신을 구해준 것에 크게 기뻐했지만 로비는 아니었습니다. You know how easily you could have drowned. You were a child. You could have killed us both. Is that your idea of a joke? 로비는 운 좋게 영국으로 돌아가는 배를 발견하고 바로 타려 하는데 What was supposed to be doing? There were 300,000 men on this beach, Private. You have to wait your turn. 자기 차례를 기다리라는 말만 듣습니다. Come on. I have to get something to drink. Gray. It's called all Gray. Can you say? 물이 있는 곳을 급하게 찾아다니는데요. 수도꼭지에서조차 물이 나오지 않습니다. 로비의 정신은 점점 혼미해져 갑니다. Place I know, no cottage with white clapboards and blue painted window frames. 친구는 로비를 지하 피신소로 안내하고 That's right. There you go. Now listen, the boats are back and a geezer from the Buffs is marching us down at 7. 한편 브라이오니는 병원에서 간호사로 일하고 있습니다. 병동이 잠든 시간에는 혼자 글을 쓰곤 하는데요. 언니에게 사과의 편지를 쓰기도 합니다. Dear Cecilia, please don't throw this away without reading it. It says in the newspaper. 브라이오니는 누구를 사랑해본 적이 없다고 합니다. 하지만 반해본 적은 있다고 When I 말합니다. was 10 or 11. I jumped into a river to see if he'd save me from drowning. 그렇습니다. 브라이오니는 로비를 좋아하고 있었던 것입니다. Robbie? Excuse me. 병원에서 일하며 만난 수많은 죽어가는 병사들과 Secondly, for a remedy against sin.
갑작스런 롤라의 결혼 소식에 마음이 흔들린 브라이오니. 고민 끝에 언니 집에 찾아가는데요. I'm looking for Miss Tallis. I want to go in front of a judge and change my evidence. You're an unreliable witness. They'll never reopen the case. 세 사람의 뒤틀어진 운명은 제자리를 찾을 수 있는 걸까요? 세실리아와 로비는 다시 만날 수 있는 걸까요? I love you. Come back to me. 어톤먼트는 보상, 속죄, 죗값이라는 뜻을 가진 영어 단어입니다. 부커상 수상 작가인 이언 맥큐언의 소설 속죄를 바탕으로 만들어졌다고 하네요. 영화는 제64회 베니스 영화제 경쟁 부문에 진출하였고 제80회 아카데미 시상식에서 각색상, 미술상, 여우조연상, 의상상, 작품상, 촬영상, 음악상에 노미네이트 되기도 했습니다. 제61회 영국 아카데미 시상식과 제65회 골든글로브 시상식에서는 작품상을 수상했다고 합니다. 저는 이 영화를 한 구독자분의 추천으로 보게 되었는데요. 포스터를 봤을 때 보이는 계절감이 여름이 다가오는 지금과 잘 맞을 것 같았고 제임스 맥어보이도 키이라 나이틀리도 모두 좋아하는 배우라 즐겁게 보기 시작했습니다. 하지만 예상했던 것보다 훨씬 슬프고 우울한 영화라 보면서 조금 놀랐네요. 좋은 영화 추천해주신 손서빈님 감사합니다. 참고로 반전이 강한 영화라 어떻게 편집하면 좋을까 고민하다 결국 반전에 관련된 내용은 전부 지우고 리뷰하였습니다. 이 리뷰를 보셨더라도 생생하게 반전 맛보실 수 있을 거예요. 아름다운 영상미, 배우들의 훌륭한 연기, 디테일에 디테일을 심은 시나리오와 연출까지 다가오는 여름 새벽에 서늘하게 가슴 아리게 볼만한 영화 찾는 분 계신가요? 그렇다면 어톤먼트 한번 보시는 건 어떨까요? 지금까지 무비피루였습니다.